तर याच्यामध्ये बघा फर्स्ट आपलं काय पॉईंट आपला आहे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Reduction of electric field due to polarization of a dielectric. So when a dielectric is placed in an external electric field, जेव्हा हे असणारं डायलेक्ट्रिक जर आपण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर ठेवलं तर डायपोल बिकम्स अलाइन्ड. तर त्याच्यामध्ये असणारे डायपोल्स एका पर्टिक्युलर अलाइनमेंट मध्ये राहतात. When a dielectric is placed in an external electric field, the dipole becomes aligned. समजा आता याच्यामध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्जेस काय होतात एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवल्यामुळे इंड्यूस होतात. ओके. When a dielectric material is placed in an external electric field, the charges are moving in opposite directions. This is nothing but its polarization. So negative positive charges are induced here. Okay. So here positive charges are extremely in right hand side and negative charges are extremely in left hand side. Due to this, another sheet on which positive and negative charges are also developed. Okay. So the dipole becomes aligned. त्यालाच आपण काय म्हटलं, तो जो असणारा डायपोल आहे हा एका पर्टिक्युलर अलाइनमेंट मध्ये आहे, जे डायग्राम फर्स्ट मध्ये आपल्याला इथं दाखवलेलं आहे. So when a dielectric is placed in an external electric field, the value of field so the value of field inside the dielectric which is less. Okay, when a dielectric is placed in an external electric field, the value of field inside the dielectric is less than the external field. So as a result of polarization, याच्यामुळेच काय होतं म्हटलं आपण पोलरायझेशन. ओके. तर या ठिकाणी बघा आपल्याला काय दाखवलेलं आहे पोलरायझेशन होतं, म्हणजेच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जे काय आहे त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये असणारे एक पर्टिक्युलर काय होते अलाइनमेंट प्रोड्यूस होते. सो कन्सिडर अ रेक्टँग्युलर डायलेक्ट्रिक स्लॅब प्लेस्ड इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E bar acting parallel to two of its faces. Since the electric charges are not free to move about in dielectric, so no current results when it placed in an external field. So moving of the charges, the electric field produces a slight rearrangement of the charges within the atoms, so resulting in aligning them with the field. So this shown in figure. Okay. So process of alignment charges move only over distances that are less than its atomic diameter. So as a result of alignment of dipole moments, there in apparent sheet of positive charges on the right side and negative charges on the left side of the dielectric. So these two sheets of induced surface charges produce an electric field E naught bar, which is called polarization of the field in the insulator, which opposes the applied electric field E. So net field E dash bar inside the dielectric is the vector sum of the applied field E bar and polarization field E naught bar. ओके. सो तेच आपल्याला इथं दाखवलेलं आहे. ज्यावेळी आपण त्याला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डच्या सान्निध्यामध्ये ठेवणार आहोत तेव्हा काय होणार, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड याच्यामध्ये डायपोल मोमेंट्स एका पर्टिक्युलर अलाइनमेंटमध्ये येणार. ओके. सो निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्जेस आर डेव्हलप्ड. त्यामुळे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस त्या ठिकाणी काय होणार आहेत डेव्हलप होणार आहेत. So this is a diagram of when a dielectric is placed in an external electric field, the dipole becomes aligned. जसं की एखाद्या काचेची चिप असते, मराठीमध्ये सांगतो बघा, काचेची चिप आपल्याला माहिती आहे ग्लास स्लॅब, तसं इलेक्ट्रिक स्लॅब एक आहे चौकोनी ठोकळा, त्याच्यामध्ये चार्जेस डायलेक्ट्रिक स्लॅब आहे. आणि डायलेक्ट्रिक स्लॅब जर आपण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर ठेवला तर याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस get aligned in particular manner such that positive charges are extremely at right hand side and negative charges कुठे होणार आहेत at left hand side. Okay. आता याच्यामध्ये जर समजा आपण असं केलं की त्याच्यामध्ये जर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डची जर स्ट्रेंथ जर वाढवली असेल किंवा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जर जास्त असेल, सो व्हॉट हॅपन, सो दे प्रोड्युसेस अनदर dielectric polarization electric field that is E naught bar. Okay. आता इलेक्ट्रिक फील्डची डिरेक्शन कुठे आहे, या डिरेक्शनला आहे.
मात्र त्याच्यामध्ये असणाऱ्या डायपोल मुवमेंट्समुळे तयार झालेलं जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, ओके, दॅट इज पोलरायझेशन फील्ड ई नॉट बार. काय म्हटलं मी? पोलरायझेशन फील्ड ई नॉट बार. They are opposite directed to the electric field E bar. So the negative charges and positive charges are produced. Positive charges which is at right hand side, negative charges which is at left hand side. So for this combination, another charges which is just outside the dielectric slab, that is positive and negative charges, also formed. So due to this, or as a result, polarization field E naught, which is produced due to electric dipole moment, which has a direction opposite to the direction of electric field. So these induced surface charges on the dielectric slab. So आपल्याला इथं काय भेटलं? Induced electric surface charges कशावरती? On the dielectric slab वरती. ओके. त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट काय आहे बघा, त्याच्यामधलाच अजून आपल्याला पुढं पाहायचं आहे. सो थर्ड डायग्राममध्ये आपल्याला काय दाखवलेलं आहे? सो नेट फील्ड ई बार. ओके. सो नेट फील्ड ई बार काय असणार आहे? सो नेट फील्ड ई बार, दॅट इज ई डॅश बार, इज इक्वल टू इज अ व्हेक्टर सम ऑफ ई बार अँड ई नॉट बार. सो इट इज काय असणार बघा? व्हेक्टर सम. व्हेक्टर सम म्हणजे आता दोघांची डिरेक्शन कशी आहे? अपोजिट आहे. ओके. म्हणजेच काय असणार आहे ते? ई मायनस ई नॉट बार. ई मायनस ई नॉट बार. नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ई डॅश बार produced due to this arrangement or rearrangement of alignments, so it becomes E minus E naught. ठीक आहे असणार आहे E minus E naught. ओके. E is greater. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हे जास्त आहे कुणापेक्षा? जे इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलच्या आतमध्ये तयार होतं. डायइलेक्ट्रिक मटेरियलच्या आतमध्ये तयार होणारे इलेक्ट्रिक फील्ड E naught पेक्षा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कसं आहे? जास्त आहे. सो net electric field produced within the dielectric slab is given by E dash is equal to E minus E naught. ओके. इथपर्यंत कोणाला शंका आहे का? आता लक्षात घ्या, जर आपल्याला एखाद्या मटेरियलचं डायइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जर ब्रेकडाऊन करायची असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त आपण त्याला इलेक्ट्रिक फील्ड देणं गरजेचं आहे. इफ वी गिविंग अ इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मॅक्झिमम इलेक्ट्रिक फील्ड to the dielectric material, then its dielectric property will be broken. So this is called as a dielectric strength. Okay. समजा जर आपण एखाद्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलला, आता प्रत्येक डायइलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये काय होणार आहे? पर्टिक्युलर अलाइनमेंट ऑफ चार्जेस होणार आहेत. ओके. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळी चार्जेस एका पॉईंटकडून दुसऱ्या पॉईंटकडे मूव्ह होतात, इलेक्ट्रिक करंट डेव्हलप होतो. ज्यावेळी चार्जेस एका पॉईंटकडून दुसऱ्या पॉईंटकडे मूव्ह होतात, ऍक्च्युअली काय फॉर्म होतं? इलेक्ट्रिक करंट डेव्हलप होतो. मात्र इथं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस डिस्प्लेस होतात, मूव्ह होत नाहीत, फक्त ठराविक अंतरावरती डिस्प्लेस होतात. सो देर आर पर्टिक्युलर अलाइनमेंट्स ऑफ द चार्जेस, सो देर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके. सो टू ब्रेक डाउन दिस डायइलेक्ट्रिc property, here we giving enough electric field, external field to that dielectric slab to broken the dielectric property. So such a electric field is called as a dielectric strength. Okay. So so if we apply large enough electric field, we can ionize the atoms and create a condition for electric charge to flow. समजा जर आपण लार्ज इनफ जर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलं तर वी कॅन आयनाइज द ॲटम्स. ओके. वी कॅन आयनाइज द ॲटम्स. आपण ॲटमचं आयनायझेशन करू शकतो अँड क्रिएट अ कंडिशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो. आणि अशी कंडिशन डेव्हलप करू शकतो कशी की इलेक्ट्रिक चार्ज त्याच्यामधला काय होईल? फ्लो होईल, लाईक अ कंडक्टरसारखा. ओके. सो इफ वी अप्लाय लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समजा जर आपण लार्ज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड जर अप्लाय केलं, इफ वी अप्लाय अ large enough electric field, so we can ionize the atoms. आपण ॲटम काय करू शकतो? आयनाइज करू शकतो अँड क्रिएट अ कंडिशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो लाईक अ कंडक्टर.
So these fields required for the breakdown of dielectric is called dielectric strength. यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ असं म्हणणार आहोत. ओके. सो द ग्रेटर द अप्लाइड फील्ड, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल्स अँड हेन्स ग्रेटर इज द पोलरायझेशन फील्ड. बघा, द ग्रेटर द अप्लाइड फील्ड म्हणजे जेवढं अप्लाइड फील्ड ग्रेटर असेल, ग्रेटर इज डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल्स अँड हेन्स ग्रेटर इज पोलरायझेशन फील्ड. सो इंड्युस्ड डायपोल मोमेंट डिसअपियर्स वेन द फील्ड इज रिमूव्ड. ज्यावेळी आपण फील्ड रिमूव्ह करणार, इंड्युस्ड डायपोल मोमेंट सुद्धा काय होणार आहेत, डिसअपियर्स होणार आहेत. सो द इंड्युस्ड डायपोल मोमेंट इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रॅक्शन ऑफ चार्जड ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अँड अनचार्जड इन्सुलेटर. ओके, जसं की चार्ज कॉम्ब असेल. सो ग्रेटर द अप्लाइड फील्ड, जेवढं अप्लाइड फील्ड काय असेल, मॅक्सिमम असेल, तेवढं ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल्स अँड हेन्स द ग्रेटर इज पोलरायझेशन फील्ड. So the induced dipole moment disappears when the field is removed. So induced dipole moment is often responsible for the attraction of charged object towards an uncharged insulator such as charged comb and bits of paper. Charged comb म्हणजे कंगवा जो आपण घासलेला असतो तो असेल, का पेपराचे तुकडे असतील. ओके, आता आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट इथं बघायचा आहे. तर नेक्स्ट पॉईंट बघा. आता आपला पुढचा जो पॉईंट येतो खूप महत्त्वाचा आहे. नेक्स्ट आपला पॉईंट कोणता आहे बघा, कॅपॅसिटर्स and capacitance capacitor and capacitance. त्यानंतर combination of capacitors in series and parallel. सो नेक्स्ट आपला पुढचा जो पॉईंट आहे तो काय आहे, कॅपॅसिटर्स अँड कॅपॅसिटन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स इन सिरीज अँड पॅरलल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण त्याची काय करू, पहिल्यांदा एक डायग्राम काढू. ओके, सो नेक्स्ट आपला जो पुढचा पॉईंट आहे तो कोणता बघा, कॅपॅसिटर्स अँड कॅपॅसिटर. आता आपल्याला सुरुवातीला एक एक पॉईंट त्याच्यातले बघायला लागणार आहेत.
सो इन 11th स्टँडर्ड ऑलरेडी आपण रेजिस्टर किंवा रेजिस्टन्स आणि कंडक्टन्स ह्याच्याबद्दल बघलेलं आहे. सो रेजिस्टर म्हणजे काय? सो रेजिस्टर इज अन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट. रेजिस्टर म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? रेजिस्टर इज अन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट. काय करतो तो? विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट. विच अलाउज टू करंट टू पास थ्रू इट अँड डिसिपेट्स हीट बट कांट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हीटला डिसिपेट करतो पण इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करत नाही. सो देअर वॉज अ नीड टू डेव्हलप अ डिव्हाइस दॅट कॅन स्टोअर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो आपल्याला इथं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करण्याचं एखादं डिव्हाइस गरजेचं आहे. सो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट फॉर दिस कन्सिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कंडक्टर्स. सो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट काय आहे? सो द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट फॉर दिस कन्सिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कंडक्टर्स or conducting plates having charges on them. Okay, so the most common arrangement for this consists of a set of conductors or conducting plates having charges on them and separated by a dielectric material. Okay, so काय काय याच्यामध्ये आहे बघा. So the conductors first and second shown in figure have charges plus q and charges दुसरा कुठला आहे minus q with potential difference v is equal to v1 minus v2 between them. कंडक्टर फर्स्ट आणि सेकंड आहे. फर्स्ट चार्जेसवर फर्स्ट जो कंडक्टर आहे याच्यावरती कुठले चार्ज दिसतात सांगा? पॉझिटिव्ह. सेकंड जे चार्जेस आहेत याच्यावर कुठलं हे आहे बघा? सेकंड कंडक्टरवरती मायनस क्यू. सो प्लस क्यू आणि मायनस क्यू आणि विथ पोटेन्शियल डिफरन्स त्यांच्यामध्ये काय आहे सांगा? व्ही इज इक्वल टू व्ही1 मायनस व्ही2 बिटवीन देम. So electric field in the region between them is proportional to the charge Q. त्यांच्यामध्ये असणारं जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्या रिजनमधलं हे कसं आहे? प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q. सो द पोटेन्शियल डिफरन्स V इज द वर्क डन. आता पोटेन्शियल डिफरन्स V म्हणजेच काय आहे? इट इज द वर्क डन टू अ कॅरी युनिट पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर फर्स्ट. बघा काय म्हणतो आपण? सो द पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही. ओके, सो पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे याच्यामध्ये काय आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही जो आहे. सो पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही इज द वर्क डन. एक वर्क डन आहे कशासाठी? टू कॅरी अ युनिट पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर फर्स्ट अगेन्स्ट द फील्ड. सो हे जे पोटेन्शियल डिफरन्स जे व्ही आहे हे म्हणजेच काय आहे? इट इज द वर्क डन to carry a unit positive test charge कुठून कुठं फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर फर्स्ट अगेन्स्ट द फील्ड. सो ॲज दिस वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू. त्यामुळे ह्या ठिकाणी असणारं जे वर्क डन आहे हे कसं आहे? प्रोपोर्शनल टू क्यू आहे. सो देअर फॉर व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अँड रेशो जो त्याचा येणार आहे तो का असणार सांगा? क्यू अपॉन व्ही. सो कॉन्स्टंट सी इज कॉल्ड कपॅसिटन्स ऑफ द कपॅसिटर. त्यामुळे इथं जो असणारा कॉन्स्टंट सी आहे त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो? कपॅसिटन्स ऑफ द कपॅसिटर. कपॅसिटन्स ऑफ द कपॅसिटर. आता विच डिपेंड्स ऑन, आता ते कपॅसिटर ऑफ द कपॅसिटन्स कशावर डिपेंड आहे? विच डिपेंड्स अपॉन साईज, शेप अँड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर. आता एस आय युनिट ऑफ कपॅसिटन्स काय आहे बघा? फॅरेड. इथं लिहितो मी एस आय युनिट ऑफ कपॅसिटन्स. एस आय युनिट ऑफ कपॅसिटन्स is Farad. SI unit of capacitance काय आहे? फॅरेड आहे. आणि त्याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला काय आहे बघा? 10⁻1 -1 10⁻2 T⁻4 आणि A⁻2. आता हे बघा, हे आपल्याला डिराईव्ह करायला लागतं. आता हे डिराईव्ह केलं तर मिळतात. ओके, पण डिराईव्ह करण्यापेक्षा आपल्याला काय करायला पाहिजे हे लक्षातच ठेवायचं. काय आहे डायमेन्शनल फॉर्म्युला? m⁻1 l⁻2 T⁻4 आणि A⁻2. सो capacitor has a capacitance of 1 farad if the potential difference across it rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. So in practice farad is a big unit. So most commonly used units are in sub multiples. So 1 microfarad म्हणजे 10⁻6 फॅरेड म्हणतो त्याला आपण. 1 नॅनोफॅरेड म्हणजे त्याला आपण 10⁻9 फॅरेड म्हणतो. आणि 1 पिकोफॅरेड म्हणजे 10⁻12 फॅरेड. ओके, हे आपल्याला जनरली माहिती आहेत.
काय काय बघितलं आपण आधी ते बघू. सो हिअर कपॅसिटर काय आहे. कपॅसिटर बघा, आपलं पॉईंटचं नाव काय आहे, कपॅसिटर्स अँड कपॅसिटन्स. बघा पॉईंटचं नाव काय आपलं, कपॅसिटर्स अँड कपॅसिटन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कपॅसिटर्स इन सिरीज अँड पॅरलल कॉम्बिनेशन त्याचं आहे. सो हिअर काय काय आहे, दोन कंडक्टर्स आहेत. ओके, हिअर टू कंडक्टर्स. कुठले कुठले कंडक्टर्स आहेत बघा. फर्स्ट कंडक्टर which has positive charges, that is charge plus q. सेकंड कंडक्टर आहे ज्याच्यावरती चार्ज कोणता आहे, मायनस q. सो हिअर टू प्लेट्स, टू पॅरलल प्लेट्स having charges plus q and minus q. They separated by a finite distance and such capacitors are filled with dielectric material. अशा कपॅसिटर जे आहेत ते कशाने बनलेले असतात, दे आर फिल्ड विथ डायलेक्ट्रिक मटेरियल अँड दे आर सेपरेटेड बाय अ फायनाइट डिस्टन्स. सो प्लेट फर्स्ट which having a charge plus q and plate second which having a charge minus q with a potential difference. त्याच्यामध्ये जो आहे तो काय आहे, v is equal to v1 minus v2. So v is potential difference. It is the work done to moving the charge on second plate towards the of first plate. It is at a charge plus q. Okay. So here the two parallel plates, first having charge plus q, second having charge minus q. Okay. So their respective potential differences v is equal to v1 minus v2. त्यांच्यामध्ये असणारे जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते पोटेन्शियल डिफरन्स काय आहे, v is equal to v1 minus v2. उजवा पाय काय आहे, सो त्यांच्यामधला असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स v is equal to काय असणार बघा, v1 minus v2. सो हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट इट्स SI नेट. आता आपल्याला त्याचं SI नेट सुद्धा माहिती आहे, ते काय आहे बघा SI नेट. सो SI नेट इज फॅरेड. कपॅसिटन्स जो आपण मोजतो त्याची युनिट काय आहे, फॅरेड आहे. सो C इज इक्वल टू जे कपॅसिटी ऑफ द कपॅसिटन्स जो काय आपण म्हणतो तो काय असतो, कपॅसिटी ऑफ द कपॅसिटन्स. सो इट कॅन बी ऑप्टेड ॲज कपॅसिटन्स ऑफ द कपॅसिटर. हॅलो, हा ती हिमांशू झोपवायला लागली, हिमांशूला काय चाललंय त्याचं आपलं, दमवतोय झोपतोय किरकिर करतोय खेळतोय. त्याला ती आयुषी नाही त्याच्यासोबत. होय 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 आयुष्य असल्यामुळे ते दमवायला लागलाय नसल्यामुळं. हा देऊ का, बोलतेस काय ग. हा ती म्हणते नंतर फोन करतो. नाही एवढं नाही दमवत, तेवढंच झोपला आलं तेवढं जरा थोडंसं. हां चालतं, नंतर करतो मी फोन. हां ओके. सो देअरफॉर C इज इक्वल जो काय त्याच्यामध्ये असणारा चार्ज आहे तो म्हणजेच आपण म्हटलं काय म्हटलं. सो दिस वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू Q. सो V इज प्रोपोर्शनल टू Q and the ratio is Q upon V, that is constant. So here C is called as a capacitance of the capacitor. So which depends on, which depends on size, shape and separation of the system of two conductors. Okay. ते शेप वरती, त्याच्या साईज वरती आणि त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या सेपरेशन वरती डिपेंड असते. सो C is equal to charge. So C is equal to charge upon its potential difference किंवा त्याला आपण व्होल्टेज म्हटलं तरी चालू शकतो. सो कपॅसिटी ऑफ द कपॅसिटन्स इज डिफाइंड ॲज इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर युनिट इट्स पोटेन्शियल डिफरन्स V. ओके. सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तर याचं SI युनिट काय म्हटलं आपण, ते कशामध्ये मोजायचं. सो SI युनिट ऑफ कपॅसिटन्स इज फॅरेड. तर याच्यामध्ये ही जी कपॅसिटी ऑफ द कपॅसिटन्स आहे हे कशावर डिपेंड आहे. ओके, ते कशावर डिपेंड आहे बघा, त्याच्या असणाऱ्या शेपवरती, त्याच्या असणाऱ्या
साईजवरती. आणि कशामध्ये डिपेंड्स आहे, तर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन separation of the system of two conductors. Okay, the capacity of the capacitance is depends on the value of capacitance, value of capacitance is depends on the value of capacitance is depends on shape, size and separation of two plates. आता ही असणारी जी काही कपॅसिटन्स आहे, कपॅसिटन्स म्हणजे आपण म्हटलेलं कपॅसिटन्स मीन्स इट इज द ॲबिलिटी टू होल्ड द चार्ज होल्ड करण्याची असणारी त्याची क्षमता. It is the ability to hold the charge. It is nothing but a capacitance of that capacitor. So the value of capacitance, which is depends on shape of the capacitor, which it depends on size of the capacitor, and also depends upon its separation between two plates. त्या दोन प्लेट्स मध्ये असणारं जे सेपरेशन आहे त्याच्यावर सुद्धा त्या कपॅसिटरची व्हॅल्यू काय असते, डिपेंड असते. ओके, सो SI कशामध्ये कपॅसिटन्स मोजणार, सो विच इज मेजर्ड इन अ फॅरेड. कशामध्ये मोजणार आहे आपण, फॅरेड. सो डायमेन्शन फॉर्म्युला काय असणार फॅरेडचा, आता हे बघा चार्ज आहे, ओके, अपॉन पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. चार्जचं डायमेन्शन काढा, पोटेन्शियल डिफरन्सचं डायमेन्शन फॉर्म्युला काढा, हे आपल्याला मिळणार. काय मिळणार, m⁻⁻1 l⁻², t⁴ आणि a⁴ ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला याच्यामधला काय डिस्कस करायचं आहे, तर याच्यामध्ये असणाऱ्या व्हॅल्यूज. तर कसं मेजर करतो बघा आपण. सो फर्स्ट व्हॅल्यू काय आहे बघा याच्यामध्ये असणाऱ्या व्हॅल्यूज. सो 1 फॅरेड म्हणजे काय, तर 1 कुलम अपॉन 1 व्होल्ट. सो कपॅसिटर हॅज अ कपॅसिटन्स ऑफ 1 फॅरेड. केव्हा असतं, इफ द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. Okay. So in practice farad is a big unit, so most commonly used units are it several multiples. So काय units आहेत बघा. फर्स्ट काय आहे बघा, 1 मायक्रोफॅरेड. तर मायक्रो म्हटलं तर काय म्हणतो आपण, 10⁻⁻6 फॅरेड म्हणतो. त्यानंतर आहे 1 नॅनो फॅरेड. नॅनो म्हटलं काय म्हणतो, 10⁻⁹ फॅरेड. त्यानंतर आहे 1 पिको फॅरेड. पिको म्हटली काय म्हणतो आपण, 10⁻12 फॅरेड. सो फॅरेड इज अ larger unit, so its sub multiples are given as microfarad 10⁻⁶ farad, nanofarad 10⁻⁹ farad, and picofarad is 10⁻12 farad. So charge capacity of the capacitance is given by C is equal to charge per unit potential difference. So the capacitance of capacitor is said to be 1. हे कधी म्हणू शकतो आपण, is said to be 1 as if the potential difference between the two plates of capacitor which is rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is displaced through it. Okay, जेव्हा 1 coulomb of charge त्याच्यामधून डिस्प्लेस करतो, जेव्हा त्याचं पोटेन्शियल डिफरन्स आपण 1 व्होल्टनं वाढवतो तेव्हा, सो इट इज कॉल्ड एज अ कपॅसिटन्स ऑफ कपॅसिटर, म्हणजे तो C. ओके, मग त्याच्या असणारे सब मल्टिपल्स युनिट म्हणजे मायक्रोफॅरेड, नॅनोफॅरेड आणि पिकोफॅरेड. मायक्रोफॅरेड मीन्स 10⁻⁶ फॅरेड, नॅनोफॅरेड मीन्स 10⁻⁹ फॅरेड आणि पिकोफॅरेड मीन्स 10⁻12 फॅरेड. ओके, काय काय म्हटलं आपण, कपॅसिटर्स अँड कपॅसिटन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कपॅसिटर्स इन सिरीज अँड पॅरलल. Consider two parallel plates having charge plus Q on first conductor plate, minus Q on a second conductor plate.
They are separated by some distance and which is filled with a dielectric material. First plate has potential V1, second plate has potential V2. So capacitance of the capacitor means it is the ability to hold the charge. So its potential difference V is equal to V1 minus V2 and C is equal to charge per unit, its potential difference. So SI unit of capacitance is Farad, dimension formula m raised to minus 1, L raised to minus 2, T raised to 4 and A raised to 2. So C is equal to charge per unit potential difference. Also, the value of capacitance depends on shape, size and separation of two plates. Okay. So Farad is a mostly larger unit. So it can be measured with sub units. Microfarad means 10 raised to minus 6. Nanofarad means 10 raised to minus 9. And पिको मीन्स 10 raised to minus 12. ओके ठीक आहे. यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट याचा पुढचा बघणार आहोत तो उद्या पाहणार. ओके. डू स्टडी वेल. अभ्यास करा बाळांनो.